चालू चालू करून टाक विषय पुरे. Yes, good morning all. Yes, Chinmay, whether I am audible to you or not, just message me in a chat. If it is audible correctly and you can identify a screen, then I will continue. Anyone from you, please message me whether I am audible to you or not. Okay. Okay, I got a reply from Chinmay. Okay, and some more candidates also. Now, one request to all. Okay, it is that please join this meeting, join every meeting by using your own name. So there are some names, okay, like this particular, right? Okay, that I cannot identify which student is joining. ओके, मला माहित आहे की ते आपले स्टुडंट आहेत, मान्य आहे मला, पण त्याच्या नावाने तुम्ही जॉईन व्हायचा प्रयत्न करा, म्हणजे आपल्याला समजेल एक्झॅक्टली कोण कॅन्डिडेट आपल्याला जॉईन होत आहे. आणि ते तुम्ही इझिली करू शकता. तुमच्या झूम वर जाऊन तुम्ही रिनेम करू शकता. रिनेम ऑप्शन अवेलेबल आहे. सो यू कॅन रिनेम इट अँड गिव्ह युअर ओन नेम सो दॅट इट इज known to all of us, okay, who is joining this particular meeting. So don't use such type of names. Okay, instead of it, rename it, okay, and give your own name so that it is visible or it is known to all who is joining this meeting. So this is request to all, okay, so that from next meeting onwards, kindly do it, right? So this is the first part. Now the second thing is that it is not possible to take your two sessions, last two sessions. That's why I have I told you that I am sharing a recordings. I have not shared the recordings yesterday, it's not possible for me, but I have created the recordings, and I have already shared these recordings on a YouTube channel. So I will share the YouTube link also later on. Okay, once we will complete this session, I will share the YouTube link, okay, and so that you can watch that particular recording also. In that recording I have discussed about linear queue and linear queue applications, and the second thing is that I have already also discussed linear queue full condition and empty condition, and I have also discussed a small program based on a linear queue, right? So there are a number of things I have discussed in last session. Please go through that particular video or recording so that we can cover up that part.
because as it is not possible because we have missed 2 lectures, right? So now we will discuss about a circular queue. In this session, we will discuss about a circular queue. So you already know about this particular part. Okay, why or what is the need to create a circular queue? There are some limitations of linear queue. That's why we are going to a circular queue. Now we will understand how to construct a circular queue. Right? So need is known to you. What is the need of circular queue is known to you. Okay. Now we will understand how to create a circular queue. Okay, that is we will go one step forward. Okay, so I am sharing a screen here. We will take up the question only. The question is draw and explain construction of circular queue. Right? So we have already discussed that when last node is connecting back to the first node, it forms a cycle. It forms a circle that is called as the circular queue. So if you observe here, this is our front end and this is our rear end. Now, when element is inserted in a queue, okay, it is inserted from rear end. Initially, when we are using a circular queue, I will show you how to create a circular queue here. Okay, this is my first step. I will create a circular queue. Okay, in this manner. This is the representation. Right. Consider that size of my queue is 5. Here they have taken a size as 8. Instead of it, I am taking a size at 5. Consider this particular part. So size of this circular queue is 5. So there are 5 locations. Consider this is my 0th index location. This is first, then second, then 3, third, and this is last location, that is 4. Now the circular key is also created by using an array. आपण कोणाचा वापर करणार आहोत? अरेचा वापर करणार आहोत सर्क्युलर क्यू बनवण्यासाठी. आणि जरी तो आपण सर्क्युलर फॅशन मध्ये रिप्रेझेंट केला तरी पण आपण त्यासाठी अरे वापरत असल्यामुळे आपण काय करणार आहोत? काय करणार आहोत सांगा? अरेचे सगळे नियम त्याला अप्लाय करणार आहोत. अरेची साईज जर 5 असेल तर आपल्या सर्क्युलर क्यूची साईज सुद्धा काय असणार आहे? 5 असणार आहे. आणि एलिमेंट्स कशी असतात अरे मध्ये? इंडेक्स 0 पासून साईज -1 n-1 पर्यंत असतात. म्हणजेच काय 0 to 4 पर्यंत आहे. कारण आपण साईज किती घेतली आहे? 5 घेतली आहे आपल्या केसमध्ये. आता क्लिअर असेल प्रत्येकाला. आपण रिप्रेझेंटेशन फक्त सर्क्युलर फॅशन मध्ये दिलंय. एवढा चेंज आहे. सर्क्युलर क्यू मध्ये वेगळं काही नाही. रिप्रेझेंटेशन कसं असतं? सर्क्युलर फॅशन मध्ये रिप्रेझेंटेशन असते. दिस इज ओनली वन चेंज. प्लीज ज्याने अनम्यूट केलंय त्याने प्लीज म्यूट करा. ठीक आहे. तर आपण रिप्रेझेंटेशन समजून घेतलं आणि सुरुवातीला काय असतं बघा, एफ इक्वल टू काय असणार आहे? ज्या वेळेला सर्क्युलर क्यू एम्प्टी असेल त्यावेळेला एफ इक्वल टू काय असेल? -1 असेल. आपण बघितलं आहे लिनियर क्यू मध्ये, आपण हे बघितलेलं आहे. आर इक्वल टू काय असेल? -1 असेल. हा पार्ट प्रत्येकाला क्लिअर असेल. ऑलरेडी आपण ह्याचं एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह केलंय लास्ट टू लास्ट सेशन मध्ये. ठीक आहे. So this is my initial representation. Now if you want to insert an element, then you have to update the pointers. ज्या वेळेला आपल्याला एलिमेंट इन्सर्ट करायचे असतात त्यावेळेला आपल्याला आपले पॉइंटर्स जे आहेत फ्रंट किंवा रिअर त्याला काय करावं लागतं? अपडेट करावं लागतं. आता सुरुवातीची केस, स्पेशल केस आपण बघितली होती. लिनियर क्यूचं कन्स्ट्रक्शन ज्या वेळेला केलं आपण त्यावेळेला स्पेशल केस बघितली होती. ज्या वेळेला क्यू आपला एम्प्टी असतो. आता इथे सर्क्युलर क्यू काय आहे? आपला एम्प्टी आहे. एम्प्टी असताना एफ ची व्हॅल्यू काय? -1 आहे. आर ची व्हॅल्यू सुद्धा -1 आहे. एफ एज वेल एज आर बोथ आर -1. आपण अशा वेळेला दोन्ही पॉइंटरला काय करतो? इन्क्रीमेंट करतो. सो एफ इज इन्क्रीमेंटेड बाय 1. मग काय असणार त्याची व्हॅल्यू? -1 + 1 काय बनेल? 0. आणि आर इज ऑल्सो इन्क्रीमेंटेड बाय 1. ही स्पेशल केस आहे. सुरुवातीला ज्या वेळेला दोघांची व्हॅल्यू -1 असेल तेव्हा दोघांना आपण काय करायचं? इन्क्रीमेंट करायचं. आर इज ऑल्सो इन्क्रीमेंटेड बाय 1. सो एफ इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0. आर इक्वल टू 0. इथपर्यंत लक्षात आलं असेल प्रत्येकाला. म्हणजे इथे काय असणार आहे? आपला एफ एज वेल एज आर दोन्ही पॉइंटर कुठे असणार? ह्या लोकेशनला असणार. 0th इंडेक्सला असणार. कोणते पॉइंटर? एफ असेल. ऍट द सेम टाइम इथे काय असेल? आर पण असेल. आर पॉइंटर पण इथे अवेलेबल असेल.
ओके, आणि त्यामध्ये आपण पहिली जी व्हॅल्यू आहे, कोणती व्हॅल्यू आहे, 10 आहे, समजा 10 आहे, त्याला काय केलं आपण, इन्सर्ट केलं. लक्ष देत आहे प्रत्येकाला? ठीक आहे. त्यानंतर आपली जी आता आपल्याला नवीन एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, नेक्स्ट एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, बरोबर ना. नेक्स्ट एलिमेंट इन्सर्ट करायचं आहे, तर आपलं नेक्स्ट एलिमेंट आहे 20, त्याला इन्सर्ट करायचं आहे. आता आता स्पेशल केस आहे का, आपण एफ ची व्हॅल्यू काय, 0 आहे, आर ची व्हॅल्यू काय, 0 आहे. आता एफ आणि आर ची व्हॅल्यू -1 नाहीत, म्हणजे क्यू एम्प्टी नाही, क्यू मध्ये काही एलिमेंट्स आहेत. किती एलिमेंट आहेत, एक एलिमेंट आहे. आता ही स्पेशल केस नाही. स्पेशल केस नसेल तर आपण एफ ला काय करतो, पुढच्या वेळेपासून एफ ला ऍज इट इज ठेवतो. डोंट इन्क्रीमेंट व्हॅल्यू ऑफ एफ. ओके, डोंट इन्क्रीमेंट एफ. Okay, keep f as it is, f equal to 0. Increment on the r, that is rear pointer. Insertion ला आपण फक्त rear end ला इन्क्रीमेंट करतो. rear काय झाला, 0 होता, काय बनला आपला, 1 बनला. करेक्ट. ओके, मग आपण नवीन एलिमेंट जे आहे त्याला काय करून आलो, इथे इन्सर्ट केलं. तेव्हा लास्ट टाइमला आपला एफ 0 ला होता, आर सुद्धा 0 ला होता. आता आपला एफ 0 लाच राहणार आहे, इथेच पॉइंट करणार आहे एफ, पण आर कुठे येणार आहे, आपण आर ला आपण बदलणार आहोत. ओके, आर इज चेंज, मुद्दाम चेंज आहे म्हणून त्या पद्धतीने दाखवलंय बघा. ओके, इथे लक्षात आलं असेल तुमच्या, मी चेंज करून दाखवलंय. ओके, इथपर्यंत क्लिअर आहे प्रत्येकाला. आर ची व्हॅल्यू काय बनली आता, 1 बनली. ओके, बघ, कारण इंडेक्स 1 ला त्याने काय केलं, पॉईंट केलं. आता नवीन एलिमेंट, त्याच्या पुढचं एलिमेंट इन्सर्ट करायचं. एलिमेंट 30 आलं, त्याला इन्सर्ट करायचं. इन्सर्शनला काय करतो आपण, एफ ला ऍज इट इज ठेवतो, फ्रंट पॉइंटरला आपण चेंज करत नाही. ठीक आहे, फ्रंट ऍज इट इज. रिअर पॉइंटरला काय करतो आपण, चेंज करतो. रिअर इक्वल टू काय बनणार आपला, 2. रिअर इक्वल टू 2. ठीक आहे, मग ज्या वेळेला रिअर इक्वल टू 2 बनला, त्यावेळेला आपण नवीन एलिमेंट काय केलं, इन्सर्ट केलं. आता फ्रंटची व्हॅल्यू ऍज इट इज ठेवली, म्हणजेच काय आली, 0 आली. पण रिअरची व्हॅल्यू काय येणार, 1 नंतर कुठे जाणार, रिअर पॉइंटर आता 2 कडे जाणार. सो रिअर इज इन्क्रीमेंटेड टू 2. इथे आला आपला रिअर पॉइंटर. आता आर ची व्हॅल्यू 1 नाहीये, आर ची व्हॅल्यू किती आहे, 2 आहे. लक्षात आलं असेल इथपर्यंत प्रत्येकाला. अगेन वी वॉन्ट टू इन्सर्ट वन मोर एलिमेंट. ओके, देन अजून इन्सर्शन करायचं असेल तर फ्रंट पॉइंटरला काय करतो आपण, ऍज इट इज ठेवतो. रिअर पॉइंटरला काय करणार आहोत आपण, वाढवणार आहोत. रिअर पॉइंटर काय बनला आपला, 3 बनला. लक्षात येत असेल प्रत्येकाच्या. ठीक आहे, आणि एलिमेंट काय केला आपण, इन्सर्ट केलं. रिअर पॉइंटर कुठे आला, 3 कडे आला. रिअर इज इन्क्रीमेंटेड टू 3 हिअर. ठीक आहे, आणि लास्ट केस मध्ये अजून एक एलिमेंट इन्सर्ट करायचं असेल तर एफ इक्वल टू 0 राहील. तुम्ही नोट डाऊन करू शकता या सगळ्या गोष्टी नोटबुक मध्ये. ओके, मला सांगायला नको, यू शुड नोट डाऊन ऑल दिस थिंग्स. ठीक आहे, ज्यांना शक्य होत नाही नोट डाऊन करणं, त्यांनी रेकॉर्डिंग बघताना पण नोट डाऊन करू शकतात. मी प्रत्येक व्हिडिओचं रेकॉर्डिंग शेअर करतोय. ठीक आहे, सो एलिमेंट इज इन्सर्टेड ऍट लोकेशन 4, एलिमेंट इज 50 अँड ओके, रिअर पॉइंटर इज अपडेटेड हिअर. आता मला सांगा, ज्या वेळेला आपण ही ऍक्टिव्हिटी थांबवली, म्हणजे आपण 5 एलिमेंट इन्सर्ट केली, त्यावेळेला आपला क्यू काय झाला, क्यू फुल झालाय आपला. बघून लक्षात येत असेल, यू कॅन ऑब्झर्व दिस पर्टिक्युलर पार्ट दॅट अवर क्यू इज फुल. आता क्यू मध्ये अजून एलिमेंट आपण इन्सर्ट करू शकत नाही, त्याला काय म्हणता येईल, क्यू ओव्हरफ्लो होईल. अजून एलिमेंट इन्सर्ट केलं तर क्यू ओव्हरफ्लो होईल. तुमच्या आता एक गोष्ट लक्षात आली असेल, ज्या वेळेला आपण ही एलिमेंट इन्सर्ट केली, ओके, त्यावेळेला रिअर पॉइंटर कुठे होता, 4 कडे होता, आणि फ्रंट पॉइंटर कुठे होता, 0 कडे होता. ठीक आहे, सर्क्युलर फॅशन मध्ये क्यू रिप्रेझेंट केल्यामुळे रिअर सर्क्युलर फॅशन मध्ये क्यू रिप्रेझेंट केल्यामुळे इंडेक्स 4 आणि इंडेक्स 0 हे काय झाले आहेत, कनेक्ट झाले आहेत. ओके, इंडेक्स 4 ला कुठला आहे, लास्ट पॉइंट आहे आपल्या क्यूचा, पण इंडेक्स 0 ला काय आहे, स्टार्टिंग पॉइंट आहे आपल्या क्यूचा. क्लिअर कट लक्षात येत असेल. आणि हे ज्या ठिकाणी होतं त्याला सर्क्युलर क्यू म्हणायचं. म्हणून काय दिलंय डेफिनेशन बघा, अ क्यू इन विच लास्ट नोड इज कनेक्टेड बॅक टू द फर्स्ट नोड. यू कॅन ऑब्झर्व दिस पर्टिक्युलर पार्ट. लास्ट नोड इज कनेक्टेड बॅक टू द फर्स्ट नोड टू फॉर्म अ सायकल. सायकल बनवलंय बघा, सर्कल बनवलंय. सो हेन्स इट इज कॉल्ड एज अ सर्क्युलर क्यू. नाव द डेफिनेशन इज क्लिअर टू यू. इट मस्ट क्लिअर टू यू. आता झालीच पाहिजे डेफिनेशन. The queue in which last node, okay, this is the last node, is connected back to the first node. Okay, that is called as a circular queue. मग तुम्ही म्हणाल की ह्या डायग्राम मध्ये कुठे झालाय,
या डायग्राम मध्ये पण झालंय. ह्या डायग्राम मध्ये आपण जो ऍरे घेतलाय सर्क्युलर क्यू साठी त्याची साईज किती आहे? 8 आहे. साईज 8 असेल तर 0 इंडेक्सला काय असणार आहे? फर्स्ट एलिमेंट असणार आहे. आणि इंडेक्स 7 ला कोणतं एलिमेंट असणार आहे? लास्ट एलिमेंट असणार आहे. ओके, तेव्हा लास्ट एलिमेंट काय झालंय? फर्स्ट एलिमेंटशी, फर्स्ट नोडशी काय झालंय? कनेक्ट झालंय. हेन्स दिस इज अ सर्क्युलर क्यू. फक्त ह्या क्यू मध्ये आणि ह्या क्यू मध्ये एक डिफरन्स आहे, तो महत्वाचा आहे. आता डिफरन्स काय? आता आपण जो क्यू ड्रॉ केलाय त्याची साईज काय? 5 आहे. आणि त्यामध्ये आपण 5 एलिमेंट्स इन्सर्ट केले. सो we have in in our queue, okay, all elements are inserted. So queue is full state. Queue is in a full state. Whereas इथे जो डायग्राम रिप्रेझेंट केलाय त्या डायग्राम मध्ये जो क्यू वापरलाय त्या क्यू ची साईज किती आहे? 8 आहे. आणि त्यामध्ये आपण फक्त 5 एलिमेंट इन्सर्ट केल्यामुळे त्यामध्ये अजूनही काही व्हॅकन्सीज अवेलेबल आहेत. सो देर आर 3 व्हॅकन्सीज आर अवेलेबल. यू कॅन इन्सर्ट सम मोर एलिमेंट्स. यू कॅन इन्सर्ट 3 मोर एलिमेंट्स इन दिस पर्टिक्युलर क्यू. पण हा सर्क्युलर क्यूज आहे. तर सर्क्युलर क्यू साठी एलिमेंट पूर्णपणे भरलेली पाहिजे तशी कुठली कंडिशन नाही. कंडिशन काय पाहिजे? लास्ट नोड मस्ट बी कनेक्टेड बॅक टू द फर्स्ट नोड. ही कंडिशन आहे त्याची. आता क्लिअर झालं असेल सगळ्यांना, प्रत्येकाला क्लिअर झालं असेल. आता तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन विचाराल, सर सगळं ठीक आहे, हे आम्हाला समजलंय, पण महत्वाचा पार्ट असा आहे की तुम्ही ज्या वेळेला सर्क्युलर क्यूची गरज जेव्हा सांगितली त्यावेळेला असं सांगितलं होतं की लिनियर क्यूचा जो ड्रॉबॅक आहे तो ड्रॉबॅक सर्क्युलर क्यू काय करतं? रिमूव्ह करतं. आता आपण आठवूया लिनियर क्यूचा काय ड्रॉबॅक आहे. ट्राय टू गेस इट. व्हॉट इज द ड्रॉबॅक ऑफ लिनियर क्यू? एनीवन फ्रॉम यू? Just unmute from your side and then speak. Chinmay, can you tell me what is the drawback of linear queue, which is which is uh, which is avoided by the circular queue? तुम्ही सांगू शकता का लिनियर क्यूचा कोणता ड्रॉबॅक सर्क्युलर क्यूने दूर केला? कोणीही सांगू शकाल. तुमच्यापैकी कोणीही अनम्यूट करून सांगू शकतात. जस्ट स्पीक इट. 1-to-1 कम्युनिकेशन नको आहे आपल्याला, तुम्ही बोललं पाहिजे. Okay, what I will do, tomorrow I will take one small test, okay, for data structure. I will tell you the timing, okay, and then you have to give us test only. आणि आता जवळपास आपण 3ऱ्या युनिट पर्यंत आलोय आणि बऱ्याच गोष्टी आपण शिकलोय, तेव्हा आता ह्या गोष्टी आल्याच पाहिजेत आपल्याला. ओके, तर उद्या एक स्मॉल टेस्ट होईल तुमची, गुगल फॉर्मचाच वापर करून होईल, की बघूया किती लोक किती स्कोअर करतात त्या टेस्ट मध्ये. ठीक आहे, आता थोडंसं आपण क्रॉस चेकिंग केलं पाहिजे, तुम्हाला किती समजतं ते लक्षात घेतलं पाहिजे. ओके, सो टुमॉरो देअर इज अ टेस्ट. Okay, so it is just a kind of a mock test only. Okay, so I will share a link. Okay, I will share timings also, and the test is for a 20 marks or 30 marks. I will tell you. Okay, surely. So but you have to appear for the test. That is very important. Okay, now we are having a limited time in a Zoom meeting, so we cannot wait for indefinitely. We will move forward. राईट. तर काय होता ड्रॉबॅक त्याचा, की लिनियर क्यू मध्ये जर व्हॅकन्सी क्रिएट झाली असेल, एलिमेंट इन्सर्ट केल्यानंतर जर व्हॅकन्सी क्रिएट झाली असेल तर ती व्हॅकन्सी युटिलाइज करता येत नाही. बरोबर, त्या व्हॅकन्सी मध्ये आपल्याला एलिमेंट्स इन्सर्ट करता येत नाही, पण ती सर्क्युलर क्यू मध्ये करता येतात. आता कशी करता येतात ते आपल्याला बघायचं आहे. ओके, त्यासाठी मी ती सर्क्युलर क्यू परत ड्रॉ केलाय बघा. ओके, आय हॅव ड्रॉन दी सर्क्युलर क्यू अगेन. आय विल क्लिअर ऑल ड्रॉइंग्स. And the size of my queue is 5. Okay, and these are the elements, sorry, these are the indices 0, 1, 2, 3 and 4. These are my indices and the elements are 10, 20,
30, then 40, and 50. And this is F, and this is R. This is my R. So now consider that, okay, if you remove particular element, ओके, इफ यू रिमूव्ह एन एलिमेंट, तुम्हाला जर डिलीट करायचं असेल एलिमेंट, तर आपण काय करतो, एफ कडून करतो, फ्रंट पॉइंटर कडून करतो. मग त्यावेळेला आपण फ्रंट पॉइंटरला काय करतो, इन्क्रीमेंट करतो. इन्क्रीमेंट केल्यानंतर फ्रंट पॉइंटर काय होईल, 1 कडे येईल आणि हे एलिमेंट डिलीट होईल, म्हणजे व्हॅकन्सी क्रिएट होईल. सो एलिमेंट इज डिलीटेड, व्हॅकन्सी क्रिएट होईल आपल्याकडे. ओके, व्हॅकन्सी काय होईल आपल्याकडे इथे क्रिएट होईल. ओके, व्हॅकन्सी इज क्रिएटेड. ठीक आहे. लिनियर क्यू मध्ये आपण ह्या व्हॅकन्सीला वापरू शकत नाही. पण सर्क्युलर क्यू आपल्याला काय सांगतो, की सर्क्युलर क्यू म्हणतो की तुम्हाला जर रिअर पॉइंटरला अपडेट करायचं असेल तर तुम्ही कसं अपडेट करायचंय रिअर पॉइंटरला. फॉर्म्युला काय आहे आपण बघितलंय, मागच्या सेशन मध्ये सांगितलं होतं मी फॉर्म्युला. आर इक्वल टू आर प्लस 1 मॉड काय एन काय आपली साईज आहे, त्या ॲरेची किंवा त्या क्यूची साईज आहे. ठीक आहे. तेव्हा आर ची व्हॅल्यू काय आहे या केसमध्ये 4 आहे, बरोबर. तेव्हा काय बनेल 4, बघा लक्ष द्या इथे, 4 प्लस 1 मॉड एन ची व्हॅल्यू म्हणजे किती आहे, 5 आहे, कारण आपल्या ॲरेची साईज किती आहे या केसमध्ये 5 आहे. आपण जे एक्झाम्पल घेते त्यामध्ये आपण 5 घेतली साईज. ठीक आहे. सो 4 प्लस 1 इज 5, 5 मॉड 5, 5 मॉड 5. मॉड ऑपरेशन असेल तर आपण रिमाइंडर घेतो. तर आर ची व्हॅल्यू काय बनेल, ओके, आर बिकम्स 0. व्हॅल्यू ऑफ आर बिकम्स 0. आर ची व्हॅल्यू 0 बनल्यामुळे आपला आर पॉइंटर कुठे येऊ शकतो, 0th लोकेशनला येऊ शकतो. म्हणजे जी व्हॅकन्सी आपण क्रिएट केलेली आहे ती व्हॅकन्सी आपण फिल करू शकतो. इथे नवीन एलिमेंट येऊ शकतं, समजा 60 तुम्हाला इन्सर्ट करायचं, यू कॅन इन्सर्ट इट बिकॉज द एलिमेंट इज ऑलरेडी डिलीटेड. तेव्हा 0 इंडेक्सला असलेले एलिमेंट त्याआधी डिलीट केल्यामुळे तिथे व्हॅकन्सी क्रिएट झाली होती. ती व्हॅकन्सी आपल्याला सर्क्युलर क्यू मध्ये काय करता येते, युटिलाइज करता येते, वापरता येते. आणि आपण काय केलंय, चेंज केलंय फॉर्म्युलामध्ये. लिनियर क्यू मध्ये काय वापरायचो, आर इक्वल टू आर प्लस 1 करायचो. इथे काय करतो आपण, आर इक्वल टू आर प्लस 1 मॉड एन. तेव्हा ह्या मॉड्युलो ऑपरेटरमुळे आपण सर्क्युलर क्यू मध्ये आपण व्हॅकन्सीला युटिलाइज करू शकतो. इट इज पॉसिबल टू यूज. Okay, so same is described here. You can, if you can observe this, the above diagram represents a circular queue using array. If it has a rear pointer to insert an element and front pointer to delete an element, it works in a FIFO manner where the first inserted element is deleted first. इनिशियली थिअरी डिस्कस केली आहे तुमच्याबद्दल, तुम्ही ते रीड करू शकता इझिली, तुमच्या सोयीनुसार तुम्ही ते करा, जे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे. ओके ओके. आणि सेम ऍडव्हान्टेज आपल्याला इथे त्यांनी काय केलं, ऍडव्हान्टेज युटिलायझेशन ऑफ अ स्पेस. ठीक आहे. आता आपण नेक्स्ट सेशन मध्ये काम काय करू, ओके, पुढच्या सेशन मध्ये मी सर्क्युलर क्यूचं एक एक्झाम्पल सोडवून दाखवेन. जसं मी तुम्हाला लिनियर क्यूचं एक्झाम्पल सोडवून दाखवलंय, तसंच सर्क्युलर क्यूचं एक एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह करून तुम्हाला दाखवेन. आणि त्यामध्ये तुम्हाला क्लिअर कट समजेल की कशा पद्धतीने सर्क्युलर क्यू वर्कआउट होतो. तुमच्या मॅन्युअल मध्ये जे एक्झाम्पल आहे त्यातलंच मी एक्झाम्पल घेणार आहे आणि त्याचं ते एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून मी तुम्हाला पाठवेन. ठीक आहे. तेव्हा आपण ही मीटिंग आता थांबवूया. सर्क्युलर क्यू बद्दल आपण डिस्कशन केलंय. अजून कोणताही क्वेश्चन नाही आहे सर्क्युलर क्यू मध्ये, आपल्या क्वेश्चन पेपर मध्ये पण अवेलेबल नाही. त्यामुळे आता पुढच्या सेशन मध्ये मी तुम्हाला सर्क्युलर क्यूचं एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून देईन. ठीक आहे. ते रेकॉर्डिंगच पाठवेन, कदाचित मी आज दुपारीच पाठवेन तुम्हाला, तुम्ही बघा. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला समजेल की सर्क्युलर क्यू मध्ये कसं काम करायचंय. आणि त्याच्या बेसिसवर तुम्हाला 1-2 प्रॉब्लेम्स पडतील, त्याचा वापर करून तुम्ही सर्क्युलर इझिली अंडरस्टँड करू शकता.
Okay, thank you for joining this meeting. Okay, I am sharing the recordings of previous meetings also. Okay, now only just go to the recordings. Okay, and you can understand how the linear, what are the applications and how to write a program for a linear queue. Okay, thank you.